بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں بت پرستی یعنی کہ مورتی پوجا کرنے کی شروعات کب ہوا اور دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد کن لوگوں نے رکھی اور شیطان نے سب سے پہلے اس دنیا میں کن لوگوں کے بت بنائے اور ان کی پوجا شروع کروائی، اور دنیا میں سب سے پہلے جن لوگوں کی پوجا شروع ہوئی وہ لوگ کون تھے، اور یہ بت پرستی دنیا کے اندر کس طرح پھیلی، اور اس بت پرستی کا صحیح طریقے سے شروعات کرنے کے لیے شیطان کو کتنے 100 سال تک انتظار کرنا پڑا۔ پیارے دوستوں، ان سارے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے وہ نبی ہیں جو سب سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے دور سے ہی شرک کی شروعات ہو چکی تھی، اور حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں لوگ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرنے لگے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے ہی بت پرستی کا باقاعدہ شروعات ہوا، اور اس طرح شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک بت پرستی کی شروعات کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑا، اور اس طرح شیطان بدبخت نے بت پرستی کی شروعات کرنے کے لیے کئی 100 سالوں تک انتظار کیا، اور پھر آخرکار حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں یہ بدبخت لعین کامیاب ہوا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور کچھ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی موجودگی میں ہی اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں جنہوں نے دنیا کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اور آپ کو اسی وجہ سے ادریس کہا جاتا ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہی سب سے پہلے وہ نبی ہیں جنہوں نے کپڑے کو سلائی کر کے پہننے کا کام کیا، اور اس کے علاوہ ایسی بہت ساری چیزوں کی شروعات ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ پیارے دوستوں، حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی اولیاء اور صلحاء میں سے تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد تمام وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتی اور ذکر الہی میں مشغول رہتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد کے پاس بیٹھنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آنے لگے، اور اس دور کے اندر 5 ایسے لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص ماننے والے تھے، اور لوگوں کے اندر بھی ان کی پسندیدگی بہت زیادہ تھی، اور لوگ ان سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے، جن کا نام ود، سوا، یغش، یعوق اور نصر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اکرام میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے مسجدیں بنا رکھی تھی جن کے اندر وہ لوگوں کو ذکر و اذکار سکھاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی دعوت دیا کرتے تھے۔ چونکہ اس دور میں لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے لوگ بڑے شوق کے ساتھ ان کے پاس آتے اور خوشی کے ساتھ عبادت کرتے اور عبادت میں لذت پاتے۔ پیارے دوستوں، جب یہ نیک لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کو بہت دکھ اور افسوس ہوا، اور ان کی عبادت کا شوق بھی کم ہوتا گیا، اور لوگ ان کی وفات یعنی انتقال کے بعد غمگین رہنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنا کاروبار کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ان کے وفات کے بعد لوگ ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگے کہ اب ہمیں عبادت الہی میں وہ سکون نہیں آتا جو پہلے آیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب شیطان نے لوگوں کی یہ ناراضگی اور ایمان میں کمی دیکھی تو شیطان نے موقع کو اچھا جانتے ہوئے ان پر کڑا وار کر دیا، اور یہ وہ ٹائم تھا جب شیطان کو موقع ملا کہ وہ بت پرستی کی شروعات کرے اور بت پرستی کی بنیاد رکھے،
चुनांचे शैतान उन लोगों का ईमान कमजोर देखकर एक दिन सर पर इमामा बांधे और हाथ में असा पकड़े एक बूढ़े की शक्ल में उन लोगों के मजमे में हाजिर हुआ और शैतान उन लोगों से कहने लगा कि तुम लोग क्यों परेशान होते हो? तुम लोग उन बुजुर्गाने दीन की वफात यानी इंतकाल के बाद भी इबादत के अंदर वही मजे और खुशी हासिल कर सकते हो जो उन लोगों की जिंदगी में हासिल किया करते थे। ये बात सुनकर लोग हैरान रह गए। तो लोग उस बूढ़े से पूछने लगे कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। उस वक्त शैतान ने उन लोगों को मशवरा दिया कि तुम लोग उन बुजुर्गों की शक्लों को अच्छी तरह जानते हो, तुम उनके जैसी शक्लें पत्थरों पर तराश लो और उन तराशे हुए तस्वीरों पर उन बुजुर्गों के लिबास भी डाल दो और फिर उन तस्वीरों को अपनी मस्जिदों के महराबों में खड़ा कर दो। इस तरह जब तुम लोग इबादत करोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि ये लोग तुम्हारे पास मौजूद हैं और तुमको देख रहे हैं। इस तरह तुम लोग इबादत भी करते रहोगे और इबादत के अंदर सुख भी बरकरार रहेगी। चुनांचे इस तरह शैतान की ये सुझाव उन लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि उस वक्त उनको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। लिहाजा उन लोगों ने तुरंत ही शैतान के मशवरे को मानते हुए अपने बुजुर्गों की तस्वीरें तराशी और सजदा गाहों में सजा दी। इसके बाद फिर शैतान ने धीरे धीरे उन लोगों को ये मशवरा दिया कि तुम में से जो भी इबादत गाहों में जाए वो सबसे पहले उन बुजुर्गों की तराशी हुई तस्वीरों के हाथों और पांवों को चूमे ताकि ये पत्थरों के बनाए हुए खुदा उनसे राजी हो जाए। फिर धीरे धीरे शैतान ने उन लोगों को यहाँ तक गुमराह कर दिया, भड़का दिया कि लोग इबादत गाहों में आते मगर इबादत की बजाय सिर्फ उन मूर्तियों को सलाम करके वापस चले जाते। यहाँ तक कि कदम चूमने की जगह सजदा राइज हो गया और लोग उनके कदमों की बजाय उन बूतों को सजदा करने लगे और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को छोड़कर उन बूतों की इबादत करने लगे। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि ये नस्ल इस दुनियाए फानी से रुखसत हो गई और इस नस्ल के बाद इनकी आल औलाद में से जब दूसरी नस्ल इस दुनिया में आई तो शैतान ने उस दूसरी नस्ल को गुमराह करना शुरू कर दिया और शैतान उस दूसरी नस्ल से कहने लगा कि तुम्हारे बाप दादाओं के बनाए हुए ये बुत हकीकत में तुम्हारे खुदा हैं जिनकी पूजा तुम्हारे बाप दादा किया करते थे। इस तरह शैतान ने उस दूसरी नस्ल को पूरे तौर पर अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत से दूर कर दिया था और कुफ्र व शिर्क के इस अंधेरे के अंदर धकेल दिया था और वो लोग अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को पूरी तरीके से भूल चुके थे और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को छोड़कर इन बुतों की पूजा करने लगे थे। इसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर ये बुत परस्ती फैल गई, जिनकी नस्ल आज के दौर में भी मौजूद है और ये लोग आज भी बुतों की पूजा करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह दुनिया के अंदर बुत परस्ती का शुरुआत हुआ और सबसे पहले जिन लोगों के बुत यानी मूर्ति बनाए गए वो अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदे और सालेह लोग थे जिनसे लोग बे इंतहा मोहब्बत करते थे और फिर शैतान अपने धोखा और मक्कारी से उन्हीं नेक लोगों के बुत बनाकर उनकी आने वाली नस्लों को बुत परस्ती के अंदर डुबा करके कुफ्र और शिर्क के अंधेरे में डाल दिया। चुनांचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों की तौहीद की दावत दी, मगर इस लंबे समय के बाद भी लोग अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान ना लाए और उसी तरह अपनी बुत परस्ती पर कायम रहे तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उन तमाम लोगों को तूफान नूह के अंदर डुबा दिया। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम गुनाहों से हमें बचाए जिन गुनाहों के अंदर डूब कर पहली कौमें हलाको बर्बाद हुई और अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अजाब की मुस्तहिक करार पाई। तो प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।